ہم نے دیکھا ڈس انفو لیب کا ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسز انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی دس از دا بگیسٹ اسکیم ان دا ہسٹری. ہم نے کبھی بھی اتنا زیادہ ویل نیٹڈ، وہ کہتے ہیں جی بکری کے جال کی طرح بنا ہے انہوں نے انڈیا نے، اور اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کی انوالومنٹ بھی ہے بیچ میں، ان کی ایجنسیز کی انوالومنٹ بھی ہے، اور اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے ففتھ جنریشن وار جو تھی اٹھا کے پاکستان کے اوپر مسلط کی، اور 15 سال سے مسلط کی ہوئی ہے. سر اس پوری سچویشن کو خاص کر کے جب ایک انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ آرگنائزیشن ہے، ریسرچ ہے، تھنک ٹینک والے ہیں، وہ بیٹھ کے اس ریسرچ کو لے کر آئیں سامنے، آپ اس سچویشن کو دیکھ کیسے رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افراز صاحب. سب سے پہلی بات جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا نے جو ماسک پہنا ہوا تھا، تو ماسک نہ آج اس نے پہنا نہ اس سے پہلے پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو بھی ایکٹ کرتا ہے وہ برملا اس کا اظہار کرتا ہے. بالکل جس طریقے سے 1971 میں بنگلہ دیش میں مکتی بانی اس نے بنائی، تو پیچھے آپ دیکھیں نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا تھا. تو ماسک تو انہوں نے نہیں پہنا ہوا تھا. پھر انڈیا میں جو صورتحال تھی اس کی، جو گجرات میں اس نے کیا، تو پوری دنیا جانتی کہ یہ دہشت گرد تھا، یعنی کہ بینڈ تھا، امریکہ میں وہ لینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو ماسک تو اس دن بھی اس کا نہیں تھا. پوری دنیا دیکھتی ہے ان کے کالے کرتوتوں کو. تو ابھی جس ذکر کر رہے ہیں آپ EU ڈس انفو لیب کا، تو یہ تو بڑا ایک انہوں نے آرگنائز، یعنی کہ جس گروپ کا بیچ میں ذکر ہوتا ہے سری واسطو گروپ، یہ راہ نے خود بنایا 2005 میں، 15 سال پہلے بنایا، گورنمنٹ کی سرپرستی میں بنایا. یعنی کہ اتنا یہ ایکسپینڈ کر گیا کہ 10 بین الاقوامی غیر سرکاری جو NGOs ہیں وہاں انہوں نے آرگنائز کر لی. 119 ممالک میں انہوں نے اس کا نیٹ ورک پھیلا دیا. 750 فیک جو ہے وہ نیوز آؤٹ لیٹس انہوں نے جو ہے نا 119 ممالک میں جو اس کے جو ہے وہ بنا دیے ہیڈ. یعنی کہ ہر ایک چیز کھول کھول کے انہوں نے بیان کر دی. تو جو مر گئے ان کو بھی واپس زندہ کر لیا. میں وہی بتا رہا ہوں. یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں پوری سچویشن یہ تھی کہ جو اس کا چیئرمین تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا سری واسطو گروپ نے، تو وہ تو 2006 کو انتقال کر گیا. وہ 2007 میں کیا کرتے ہیں، اسی کو ہیڈ کرواتے ہیں، 2011 میں کراتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں ایسی مسالے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ٹس سے مس کوئی بیان آیا جن اداروں کو ہم سنانا چاہتے ہیں، جن کو بتانا چاہتے ہیں، جو سن بھی رہے ہیں. اگر یہی کام پاکستان کی سرزمین سے ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج تک پتہ نہیں کون کون سی پابندیاں لگتی. یا چائنا سے ہوا ہوتا یا کسی ایسے ملک سے جس کے اوپر جو ہے نا وہ یورپی یونین خود چاہتی ہے بغیر کیے بھی حملے کر دیتی ہے. افغانستان دیکھ لے، دوسرے ممالک دیکھ لے. ڈیفینیٹلی ویل ایڈ دس. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تھوڑا سا عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے میں پوچھوں گا، جیسے مانڈلا صاحب نے بھی بتایا بڑی ڈیٹیل میں کہ ڈس انفو لیب نے جو ایک پوری اس چیز کو بیٹھ کے جسے کہتے ہیں ان لاک کیا ہے سب کو، اور ایک پوری حقیقت کو اٹھا کے دنیا کے سامنے لے کر آئے، جس کو ہمارے ادارے پچھلے کئی عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ 5th جنریشن وار کا تو ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہماری یوتھ کو یا ہماری قوم کو. یہ ہمارے جو ادارے تھے جو رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتے رہے، انہوں نے اس کو بہت عرصہ پہلے 5-6 سال پہلے 7 سال پہلے اس کو ایکسپوز بھی کیا، اور بارہا ہماری عوام کو اور قوم کو بتاتے رہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے. تو دے انٹروڈیوس دس ہول ٹرمینالوجی ٹو دا پاکستانی نیشن. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جا کے جب ایک تھرڈ پارٹی آ کے اس کو کر رہی ہے، تو اب ہماری قوم جو تھوڑا ذرا اس کو زیادہ سیریسلی لے رہی ہے کہ نہیں یار یہ واقعی میں کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ایک فنومنا ہے ہماری عوام کا کہ جو اپنے ادارے کہیں گے یا ہماری گورنمنٹ کہے گی، حکومت پاکستان کہے گی، وہ ٹھیک نہیں، لیکن وہی بات جب تیسرا کوئی کہے گا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس فنومنے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہمارا یہی ہے نا کہ ہمارا طریق جو ہے وہ امیری فقیری والا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اقوام مغرب کے اوپر جو ہے وہ انحصار کر سکتے ہیں. ہمیں یہ باقاعدہ واضح بتا دیا گیا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بیسٹ برینز ہیں. یہی ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز اور دیگر لوگ جو ہے بزنس کمیونٹی جا کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتی ہے اپنی صلاحیتوں کا. ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں.
आप ये सेसमे स्ट्रीट प्रोग्राम जो बड़ा मशहूर दुनिया में हुआ, ये कलियां से इन्होंने डिराइव किया। Yes. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ से आया था। हमारे ड्रामाज वो थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो उस टाइम पे लोग शादियां ब्याह छोड़ दिया करते थे, दुकानें बंद हो जाती थीं, जो बॉर्डर एरियाज थे वो वीरान हो जाया करते थे। ये हमारी क्वालिटी थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। हमारे आप किसी भी चीज़ को देख लें इंशाल्लाह ताला, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देख लें, मिनिएचर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी हमारे साथ करीब में नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी को आप देख लें, हमने खुद डेवलप की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो रॉकेट है, जो हमारा मिसाइल है, वो तेल अवीव तक डायरेक्टली जाता है। इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जो हमारे निशाने के ऊपर ना हो। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड हैं हम। वी आर नॉट कोई 6 7वें नंबर पे नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो बॉम्ब्स की तादाद है उसके मुताबिक ये रेटिंग होती है। एनी हाउ, जो नौजवान नस्ल के अंदर पहली बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि हमारी जो लीडरशिप थी वो बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया, और जो नेशन बिल्डिंग थी वो नहीं हो सकी। उसके बरक्स चाइना के अंदर चो एन लाई और माओ ज़ेडोंग जो थे वो 30 लॉन्ग ईयर्स रहे। उसके बाद आपको शी जिनपिंग जैसे टावरिंग पर्सनैलिटीज़ नज़र आती हैं। एक पूरी नर्सरी थी सियासतदानों की जो लगाई गई। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, आज का कोई इंडिया ने 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू किया, ये तो पाकिस्तान बनने के साथ ही है। वो पाकिस्तान के दिलों में बुनियादी तौर पे 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? वसवसे डालने वाला, कुरान कहता है। और वसवसे कौन डाल रहा है? शैतान डालता है। और हिंदुस्तान शैतान जो है बुजुर्ग है, और इस शैतान का काम वसवसे डालना है लोगों के अंदर, अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने बहुत एक सॉफ्ट इमेज पेश करके। वो इंडिया ख़त्म हो गया जो गांधी का इंडिया था, जो नेहरू का इंडिया था, दैट इज़ ओवर। अब वहाँ गांधी के मुजस्मे उतार के नथुराम गॉडसे के मुजस्मे लग रहे हैं। वो नथुराम गॉडसे जो आरएसएस का एक दहशतगर्द था जिसने गांधी को कत्ल किया था, और आज उसी आरएसएस का नुमाइंदा जो है वो नरेंद्र मोदी के तौर पर, जिसको लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसकी दरिंदगी से कोई बचा नहीं है, उस नरेंद्र मोदी को जो है वो आरएसएस का नुमाइंदा, जिसका मंडला साहब ने भी जिक्र किया। बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिज्म में उसको ट्राई करना चाहिए, और ताकि उसके ऊपर उसने एक अपना जुर्म कबूल किया है, ढाका के अंदर बतौर वजीर आज़म कबूल किया है। ये वही बुचर ऑफ गुजरात है जिसके जो है इजाज़त नहीं थी अमेरिका में, इसको वीज़ा कोई नहीं देता था। वो केस कब चला अमेरिका में, जहां पता चला कि अब वो टेररिस्ट नहीं है और अब वो जो है वो अच्छा आदमी हो गया। हमारी कौम को सोचना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के फेलियर्स तो फ़ौरन नज़र आ जाते हैं। उनकी जो रोज़ाना की जंग है जो वो लड़ रहे हैं, हमारा मीडिया जो लड़ रहा है, जो उसकी सक्सेसेस हैं, जो मगरिब के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम और दीगर अक़वाम ने इस राइट कॉज पे कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की रियासती दहशत गर्दी को एक्सपोज किया और मुजाहरे किए, वेस्ट के जो बड़े बड़े नोटेबल अखबारात थे, जराइद थे, उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि आज हिंदुस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इंडक्ट किए लोग बाकायदा जो कि स्टाफ जॉब्स करते हैं सेनेटर्स के पास, कांग्रेसमैन के पास, इसी तरह से बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर वो असिस्ट करते हैं एमएनए एमपीए को, अगर मैं इस अल्फाज में कह दूं, और वो एक माइंड उसका क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से झुकाव जो है वो वहाँ ये लॉबिंग करना, ये सारा काम हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये जितना मर्जी कर लें, बातिल जो है वो मिटने के लिए होता है और हक रहने के लिए होता है। ये जो पीछे वॉइस ऑफ पाकिस्तान लिखा है, ये जो सब्ज लाली परचम है, ये जो सब्ज रंग है, इसने रहना है, हिंदुस्तान ने मिटना है, इंशाल्लाह इसराइल ने मिटना है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसराइल में से एक ने जिंदा रहना है। इट विल बी वी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान होगा जिसने रहना है, बिकॉज पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद के ऊपर कायम हुआ और वो नजरिया नौजवान नस्ल से फराज अली खान साहब लिया जा रहा है। उनको माइंड को जो है वो टॉक्सिक करके रख दिया है, उनके माइंड्स को पलूट करके रख दिया है
परेशान बताते हैं पाकिस्तान में कोई कामयाबी नहीं है। कौन कहता है पाकिस्तान में कामयाबी नहीं है? पाकिस्तान एक वो मुल्क जो 3 महीने के लिए कहता था कि जी वापस हिंदुस्तान से माफ़ी मांग के चला जाएगा, वो आज तक सीने पे मूंग दल रहा है। इक्वालिटी की बुनियाद पे खड़ा है, न्यूक्लियर ताकत हम है, क्रिकेट के अंदर हमने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान खड़ा है। कौन सा दुनिया का मुल्क है जिसने इतनी शहादतें, 1 लाख शहादतें दी हों, 24 बिलियन डॉलर का नुकसान किया हो, फिर भी हम खड़े हैं? ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े दूसरे मुल्क हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी कुर्बानी। और ये नेशन आप देखें, हम हर वक्त हालत जंग में, हमने इंटरनल वॉरफेयर को सहा, हमने एक्सटर्नल वॉरफेयर के अंदर हमारी फौज जो है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 मानी जाती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नंबर 1 मानी जाती हैं, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो हैं वो इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। हु सेज दैट पाकिस्तान जो है उसने रूस को चने चबवा दिए हमने इस लोहे के? आप मुझे बताएं कि रूस के 16 टुकड़े करने वाला कौन है? ये पाकिस्तान है। 6 इस्लामी रियासतें आज जो सेंट्रल एशिया के अंदर आई हैं, कौन है? ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। हैट्स ऑफ टू दिस नेशन। इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम खड़े हैं मैदान में। इंडिया है जो डर डर के वक्त गुजारा है, क्योंकि उसको पता है कि सी पैक हो गया और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस हो गई पाकिस्तान की। Definitely. आई टेल यू, Pakistan will become number 1 country in the world, and it is destined for Pakistan. Inshallah, definitely.